Again, identify as a feminist, and here's why. Feminism is all about giving women choices until a woman chooses to stay home and make her marriage with a man the number one priority in her life. And let's not even talk about feminism. የሴቶች ነፃነት የሴቶች የፈለጉትን ነገር ያድርጉ የሚል ሙቭመንት ነው። ነገር ግን ያ ነፃነት እስከት ነው? አንድ ሴት ልጅ እኔ ቤት ቁጭ ብዬ ልጆችን እያሳደኩኝ ባለቤቴን እየሰማሁኝ የሚለኝን እሱን እየታዘዝኩ ኖራለሁ እስክትል ድረስ ነው። Feminism is it's Satan taking that direct command from God and inverting it. There is something that the devil knows about the woman empowerment scam. Feminism ሰይጣናዊ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ሀና ዘኢትዮጵያ ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ለእግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ሁሉም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በአሁኑ ሰዓት በጣም ሀገራችን ውስጥ እየተካሄደ ወይም እየተወራ ስላለ ጉዳይ ነው። እሱም ደግሞ ፌሚኒዝም ነው እና አንዳንድ ቪዲዮዎችን ኢንፎርሜቲቭ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛም በተጨማሪ እኔ ምን ሀሳብ አለኝ ስለዚህ ጉዳይ የሚለውን አጋራችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩልኝ። Ancient Christianity was one of the first places that women were really seen as full human beings. And a lot of it's because of the Theotokos, the Mother of God, the Virgin Mary, being the Ark of the New Covenant that brought Christ into the world for man's salvation. She was even asked by an angel, and she said, "Let it be so." Which is so bizarre that modern feminist women support Islam. Yes, they do, and they hate Christianity, and they hate the Virgin Mary. They don't like her being an archetype of virginity and motherhood. Women defending Islam is like a chicken defending KFC. Do you have any idea what your life would look like under Sharia law? And you don't even have to. This article is called Violence and Domestic Abuse in Islamic Countries. They say in Arab and Islamic countries, domestic violence is not yet considered a major concern despite its increasing frequency and serious consequences. At least one of 3 women is beaten by her husband. These religious justifications, plus the importance of preserving the honor of the family, lead abusers, victims, police, and healthcare professionals to join in a conspiracy of silence rather than disclosing these offenses. As a woman, you get equal rights in Islamic countries. Equal rights and equal left. Why do all these feminists hate the Bible? These feminists absolutely hate Christianity when God's greatest creation is the Virgin Mary, a woman. There are countless female saints in Christianity. The very first person to witness Christ's glorified body and to proclaim the risen Christ is a woman, Saint Mary Magdalene. Feminists don't want equality. Feminists don't even love women. They just hate men. Thoughts in the comments. God bless. እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያለው ቪዲዮ ነበር ሼር ማድረግ የፈለኩት ሚኒንግ ክርስትና እንደውም ሴቶችን ያከበረ እምነት ነው። ምክንያቱም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከፈጣሪ በታች ግን ከፍጥረታት ሁሉ በላይ የሆነች እናታችን ሴት ናት እና ብዙ ጊዜ ክርስትናን ሴት ልጅ እንደሚጨቁን ለሴት ልጅ ቦታ እንደሌለው ተደርጎ በፌሚኒዝሞች ዙሪያ ይነገራል። ነገር ግን ያ ልክ እንዳልሆነ ከዛም በተጨማሪ እንደውም ሌሎች እምነቶች ሴቶችን እንደሚጨቁኑ እየተናገረ ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር አለ ከሴቶች መብት ጋር ተያይዞ ማለት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ትክክለኛ ነው። በቃ አይ ፊል ላይክ እኛ እግዚአብሔር ያለንን ብንሰማ እግዚአብሔር ያለንን ብንተገብር እዚህ ሁሉ ኬዮስ ውስጥ አንገባም ብዬ ነው የማስበው እና እስኪ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ።
that feminism is extremely demonic, and I've gotten a lot of pushback from that. But if you look at the Bible, you see where the root of feminism stems from. Right after the fall of Adam and Eve in the book of Genesis, God says to Adam and Eve, you guys will have desires contrary to one another, but the man shall rule over the woman. So what feminism is, it's Satan taking that direct command from God and inverting it. There is something that the devil knows about the woman empowerment scam of trying to make women take over everything, and men are kind of in the back seat. The moment you do that, you don't actually have a flourishing civilization, because for a civilization to flourish, it has to abide by biblical principles. This seems to be like a hard concept to grasp. Notice even in the Christian community, with some women who are in the church, feminism is still a big thing that they haven't deprogrammed from. The whole idea that you need to submit to your husband, even in the church, is almost seen as like a dirty word. A lot of women of God have not realized they still are dealing with the residue of those demonic ideologies that haven't deprogrammed from. I said እሺ እንግዲህ እያለ ያለው ፌሚኒዝም ሰይጣናዊ ነው። ምክንያቱም አዳምና ሔዋን ከገነት በተባረሩ ጊዜ እግዚአብሔር ለሁለቱም ያላቸው ነገር አለ። ለአዳምም ለሔዋንም ያላቸው ነገር አለ እና እንደውም ላንብብላችሁ። ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? ለሴቲቱም አለ በጸነሽ ጊዜ ጭንቅሽን አበዛዋለሁ፣ እጅግ አበዛዋለሁ፣ በጭንቅ ትወልጃለሽ፣ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፣ እርሱም ገዥሽ ይሆናል። ስለዚህ ከገነት ከተባረርን በኋላ የመጣ ነገር እንደሆነ ፈቃዳችን የሴት ልጅ ፈቃድ ወደ ባሏ መሆን እንዳለበት፣ ምክንያቱም ከውድቀት በኋላ እንደውም እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያስተካክልበት መንገድ ነው ይሄ ብዬ ነው የማስበው ፐርሰናሊ። ምክንያቱም የሴት ልጅ ፈቃዷ ወደ ባሏ እንዲሆን፣ ምክንያቱም በለሱን እንግዲህ የሰይጣንን ሽንገላ ሰምታ የወደቀችው ሔዋን ስለሆነች መጀመሪያ። ስለዚህ አዳም ግን ያንን አልተቀበለም ነበር። ስለዚህ we have to listen to them ማለት ነው። ተረድታችሁኛል? ከዛ አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ፍሬ በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን፣ በሕይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ እያለ ይቀጥላል። ኦኬ ልጨርሰው። እሾህና አሜኬላን ታበቅልብሃለች፣ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ፣ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊት ወዝ እንጀራ ትበላለህ፣ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህ ይላል እና ኦልሬዲ ከውድቀት በኋላ የመጡብን እንግዲህ የውድቀት ውጤቶች አሉ። እንግዲህ አንደኛው ሴት ልጅ ቢካዝ እናታችን ሔዋን የሰይጣንን ቃል ስለሰማች ስለወደቀች ለሷ ምጧ ጻሯ እንደሚበዛ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የባሏን ትእዛዝ መስማት እንዳለባት፣ ከዛ ለአዳም ደግሞ ጥሮ ግሮ በላቡ መብላት እንዳለበት ተናግሮታል። ያ I feel like it's a way of እግዚአብሔር ከወደቅንበት የሚያነሳበት መንገድ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ፓስት ፎርዋርድ ቱ እኛ ጋር ሲመጣ እኔ ሴት ነኝ፣ ባለቤቴ ወንድ ነው፣ ወይም እኔ እንደ ሔዋን ለሔዋን የተሰጣት ቅጣት አለ፣ ለባለቤቴም እንደዛው ለአዳም እንደተሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ያዘዘኝን በማደርግበት ጊዜ ነገሮች ይስተካከላሉ። በቃ it's not like እንዴት እንደዚህ ይሆናል ከተባለ it's the same thing። የበለጠ እንደውም ለሌላ ቅጣት ራሴን ኤክስፖዝ እያደረኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ዲሞኒክ የሆነበት ይህም ልጅ ፌሚኒዝም is demonic ሲል ወይም ፌሚኒዝም ሴጣናዊ ነው ሲል እግዚአብሔር ያዘዘንን ትእዛዝ እግዚአብሔር ለሴት ልጅ የሰጣትን እግዚአብሔር ለወንድ ልጅ የሰጠውን ትእዛዝ አንቀበልም ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ዞሮ ለሚታዩ ጋይስ እኛ ራሳችንን ከምናውቀው የበለጠ እግዚአብሔር ስለኛ አፈጣጠር ስለ ነርቨስ ሲስተማችን ስለ ሆርሞናችን ኤቭሪቲንግ የሚያውቅ ነው። ስለዚህ እሱን አለመስማት ራስን ዲስትሮይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የምሰጣችሁ አይነት ኤግዛምፕል ነው። አንድ ማሽን ገዝታችሁ ቤታችሁ ይዛችሁ መታችሁ ያንን ኢንስትራክሽን ከማሽኑ ጋር የሚመጣ ኢንስትራክሽን አለ። ያንን ኢንስትራክሽን ካልተጠቀማችሁ አንደኛ ማሽኑን ፕሮፐርሊ መስራት አትችሉም ወይም መጠቀም አትችሉም። it's the same thing። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ቤዚክ ኢንስትራክሽን ቢፎር ሊቪንግ ኤርት አይደለ?
በቃ የኛም ኢንስትራክሽናችን መጽሐፍ ቅዱስ እስከሆነ ድረስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉ አይዲዮሎጂዎች በጠቅላላ ሰይጣናዊ ናቸው ምንም ጥያቄ የለውም ከዛ አፍራሽ ናቸው ለማንም ለወንዱም ለሴቱም ለሀገርም ለወገንም ለልጅም ምንም የማይጠቅም ነውና ከልጁ ጋር መስማማበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነውና ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንሂድ scam to get women into the workforce so they could tax both parents and indoctrinate your kids at school. And only the elite know the real truth. Here's what they're not telling you. Before feminism, one income supported an entire family. Mom stayed home, raised the kids, and dad went to work. Then the Rockefeller family and the CIA funded the feminist movement, not because they care about women's rights, but because they wanted to double the tax base. If both parents work, the government collects income tax from both parents instead of one. They doubled their revenue overnight. But here's the real scam. If both parents are working, who's raising your kids? The school system is raising your kids. And who controls what schools teach? The same people who funded feminism. So now they tax both parents and indoctrinate your children at the same time. It's the perfect system. The elite figured this out decades ago. We saw Gloria Steinem working with CIA-funded organizations in the 1960s. Rockefeller Foundation and the Ford Foundation all funding women's studies programs and the feminist organizations. They sold it as liberation, but it was all a form of control. You went from one income buying a house and supporting a family to two incomes barely covering rent. Because when women entered the workforce, wages didn't double. They got cut in half. It's supply and demand. Twice as many workers means employers can pay everyone less. So now both parents work longer hours for less money per person and strangers raise your kids. Is this what you call progress? This is actually the greatest wealth transfer in history. Before feminism, one parent could stay home. Now both parents have to work just to survive, and your kid spends 8 hours a day being taught by the state and then comes home and gets further indoctrinated by their iPad. This is why elite families prioritize one parent staying home when possible. They don't trust the system to raise their children. Remember, feminism didn't liberate women. It enslaved both parents, and the people who funded it are the ones profiting from your labor and controlling your children. If you want to learn how I make 6 figures each month off of content like this... So, ይሄ ወንድም ደግሞ እያለ ያለው ምንድነው ቅድም እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ወይም ዲሞኒክ ስለሆነ ነው ያወራነው አሁን ደግሞ ይሄ ስለ ማለት ሴት ልጅ ወደ ስራ ለማስገባት ነው ይሄ ፌሚኒዝም በአጠቃላይ ፈንድ የተደረገው በገቨርንመንት በነሲአይ ምናምን ፈንድ ማለት በስርዓት ገንዘብ የተሰጠ ያ ሐሳብ ብዙ ሴቶች ጋር እንዲሄድ እየተደረገበት ያለው ምክንያት ወንዱም ሴቷም ወጥተው ስራ እንዲሰሩ ከዛ በኋላ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ከሁለቱም ታክስ መቀበል ይችላሉ ከዛም ደግሞ ሁለቱንም የበለጠ ሰራተኛ ሲኖር የሚከፍሉትን ለሁለት አድርገው የበለጠ ሌበር ያገኛሉ እነሱ ግን የሚከፍሉት አንድ እኩል ይሆናል ማለት ነውና አሁን እያለ ያለው እንደዛ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት የሆነ ቪዲዮ ሼር አድርጌላችሁ ነበር አንድ ሴት ምን ያወራች ነበር የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም አንድን ሀገር ኮንትሮል ለማድረግ የስኩል ሲስተሙን ኮንትሮል ማድረግ አለብን ብለው እንግዲህ መጽሐፍ ጽፈዋል እነሱ ያንን እንዴት ያረጉ ነው እንግዲህ ሴት ልጅ ወደ ስራ በመተውጣበት ጊዜ ወንድ ልጅ ወደ ስራ በሚወጣበት ጊዜ ግዴታ ልጆቹ ፉል ታይም ፎከሳቸው የሚሆነው ትምህርት ቤት ላይ ነው ምክንያቱም እናትም አባትም ወደ ቤት ሲመጣ ይዳክማቸዋል ልጆቻቸውንም ለማስተማር ወይ ከነሱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ስለማይችሉ ፉሊ አቴንሽናቸው የሚማሩት ነገር ከትምህርት ቤት ይሆናል ማለት ነው ትምህርት ቤት የሚማሩት ነገር ደግሞ ኦሬዲ ኮንትሮል እነሱን ኮንትሮል እንዲደረግ ወይም ከአንደኛ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ አስተሳሰባቸው በሆነ መንገድ እንዲሆን እነዚህ ህጉን የሚያወጡት ሰዎች ለነሱ በሚጠቅማቸው መንገድ እንዲሆን አድርገው ስለሆነ የትምህርት ሲስተሙን የዘረጉት ልጆቹ ይሄን አስተምሯቸው ነገ የነሱን ሐሳብ አራማጆች ይሆናሉ ማለት ነው ገብቷቸዋል አይደለ ስለዚህ ቤት ውስጥ በቃ ቤቱ ብትንትን ያለ ይሆናል ማለት ነውና ፌሚኒዝም የሴት ልጅ እኩልነት ብሎ በጣም በሚጮህበት ጊዜ ይሄ እየሆነ ነው ማለት ነውና እነዚህን ደግሞ የፌሚኒዝም ሙቭመንቶችን እነ ሮከፌለርስ እነዚህ the same ones like ትምህርት ቤትም ሰፖርት የትምህርት ካሪኩለሙን ሰፖርት የሚያደርጉ ወይም ክሬት ያደረጉ ሰዎች ናቸው አሁንም የፌሚኒስት ሙቭመንቱን በስርዓት ፈንድ ያደረጉ ሴቶችን እንደዚህ
empowerment እያሉ ሴቶች more ወደ work force ወደ እንግዲህ አሁን ያለውን የፌሚኒዝም ሙቭመንትን more enhance ያደርጉታል ማለት ነውና እግዚአብሔር የሰው ልጅ የፈጠረበት ዓላማ ሴት ልጅ ልጆቿን ልታሳድግ ወንድ ልጅ ደግሞ ጥሩ ግሮ እንዲበላ ያንን በአጠቃላይ እያበላሽ የሚገኝ ሙቭመንት ነው ፌሚኒዝም እና እስኪ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንሂድ Feminism is the biggest scam pulled on women. They told us we were empowered, but what did we actually get? Stress, debt, burnout, trading our femininity for a paycheck while still expected to do everything else at home. Here's the truth. Feminism didn't set women free. It chained us to a masculine system we were never designed for. It told us to compete with men instead of thriving in harmony with them. We don't need feminism. We need to reclaim our femininity. That's where the real power and freedom has always been. Feminism is the biggest scam pulled ምን እያለች ነው ፌሚኒዝም ስትረስ ነው ያመጣብን ለሴቶች ምክንያቱም ሴት ልጅ ትምህርት ቤት ሄዳ ተምራ ዲግሪዋን ይዛ ከዛ ደግሞ ያን በዛ ዲግሪ ለመስራት ወደ ወርክ ፎርስ ስትሄድ ከወንዶች ጋር ኮምፒት ማድረግ አለባት ከነሱ ጋር ሃርመኒ እንዳትኖር በጣም ፑሽ ያደረገና እውነትም that's the reality አሁን ፌሚኒስቶችን ስታያቸው they're against men በቃ ከወን እኔ ግን I swear logical የሆነ ሰው እንዴት ሊያስብ ይችላል ምክንያቱም a lot of times by the way እንደዚህ በፌሚኒዝም ውስጥ በጣም ጠልቀው የሚገቡ ሴቶች የፋዘር ፊገር ችግር አለባቸው አባታቸው በህይወታቸው ያልነበረ ወይም አቢዩዚቭ የነበረ ከድሮም ጀምሮ ሲታይ ማለት ነው ከድሮም ጀምሮ እነዚህ ፌሚኒዝም ውስጥ በጣም የሚሰሩ ሴቶች እንደዛ ናቸው የቤተሰብ መዋቅር በስነ ስርዓት ያልነበረበት ቤት ውስጥ ያደጉ ናቸውና በቃ የወንድ ጠልነት ስለሚኖርባቸው በቃ በጣም ፌሚኒስት ይሆናሉና ያ ደግሞ ሮንግ ነው ምክንያቱም ሁሉም ወንዶች መጥፎ አይደሉም ሁሉም ሴቶች ደግሞ ጥሩ አይደሉም ስለዚህ ይሄ this is very wrong Again, identify as a feminist, and here's why. Feminism is all about giving women choices until a woman chooses to stay home and make her marriage with a man the number one priority in her life. And let's not even talk about making motherhood a priority instead of her career. Feminism is all about letting women have opinions until a woman's opinion is that feminism is actually just brainwashing. I've gotten flack on the internet for calling feminism brainwashing, but I don't know what else to call that period of my life when I identified as a feminist and I literally hated men. Why? Because nothing about feminism preaches how to be in right relationship with men. And the reality is, when men and women are at odds with each other, that is literally the fall of civilization. I cannot justify being a part of a group that prioritizes the self over being in unity with other humans. I will never again identify as ይህን ቪዲዮ ሼር ላረገው የፈለኩበት ምክንያት ምናለች እኔ ፌሚኒዝም ማልሆንበት ምክንያት ፌሚኒዝም የሴቶች ነፃነት የሴቶች የፈለጉትን ነገር ያድርጉ የሚል ሙቭመንት ነው ነገር ግን ያ ነፃነት እስከት ነው አንድ ሴት ልጅ እኔ ቤት ቁጭ ብዬ ልጆችን እያሳደኩኝ ባለቤቴን እየሰማሁኝ የሚለኝን እሱን እየታዘዝኩ ኖራለሁ እስክትል ድረስ ነው ያኔ ፌሚኒዝም against her ይሆናል ምክንያቱም የሴቶች ነፃነት ከተባለ ሴት ልጅ ቤት ቁጭ ብላ ልጆቿን እያሳደገች ባለቤቷን ትዕዛዙን እየሰማች መኖር የምትችልበት ምርጫ ካልሰጣት ይሄ የሆነ አጀንዳ ይዞ የመጣ እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው ማለት ነው እና እሷም እንደዛ ነው እያለች ያለችው ሌላው ደግሞ ፌሚኒዝም ሞር ላይክ ሴቶች ላይ ፎከስ ያደረገ ነገር ነው ነገር ግን እኔ ምን አስባለሁ መሰላችሁ አንድ ክርስቲያን ከዚህ በፊት ጠይቃችሁኛል ኢንስታግራም ላይ ጠይቃችሁኛላችሁ ክርስቲያን ፌሚኒስት መሆን ይችላል ወይ በጭራሽ አይችልም ምክንያቱም የኛ እንግዲህኛ መጽሐፍ ቅዱስ አለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስለ ሴት እኩልነት የሚያወራ አለ ወይ ማለት ሴት ከወንድ ጋር እኩል ናት ወንድ ከሴት ጋር እኩል ነው የሚል የለም ነገር ግን ሁለቱም የራሳቸው ስራ አላቸው ሁለቱም የእግዚአብሔር የከበሩ ፍጥረቶች ናቸው ወንድ ቅዱሳን አባቶቻችን አሉ ሴት ቅዱሳን አባቶቻችን አሉ የሴት የራሷ ስራ አለ የወንድም የራሱ ስራ አለ ሁላችንም ስራችን it's so beautiful አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ
መውለዷ ልጅ ማሳደጓ it's such a beautiful thing ከዛ ወንድ ልጅም ደግሞ ቤተሰቡን ለቤተሰቡ ፕሮቫይድ ማድረጉ ቤተሰቡን መውደዱ ቤተሰቡን መምራቱ it's a beautiful thing እና መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ያንን ነው ገብቷችኋል አባባል አይደለ ሁላችንም የራሳችን ድርሻ አለን እና ሴት ልጅ እንዴት የወንዶች ድርሻ ለምን አልተሰጠኝም ብላ መፍጨርጨር ወይም እንደዚህ ፌሚኒስት ውስጥ መግባት ራስን ዲስትሮይ ማድረግ ነው አደንደፍተደ ወንድ ልጅም እንደዛው ወንድ ልጅ ለምን እኔ አላረገስኩም ለምን አልወለድኩም ብሎ ቢነሳ by the way that's pretty much አሁን ይሄ ትራንስጀንደር ምናምን ፌሚኒዝም ከግብረ ሰዶማውያን ጋር የሚያያዘው ለዚህ ነው ምክንያቱም they are against nature ከተፈጥሮ against ናቸው ገብቷቸዋል አይደለ ስለዚህ አሁንም ወንድ ልጅ እንዴት አልወለድኩም ብሎ against ሲሆን ከዛ ወንዶች ደግሞ በቃ ሴቶች ሁሉ መጥፎ ናቸው እንዴት እኩልነት የለንም እንዴትኛ ወተን ወታደሮች ሆነ እንደማችን እየፈሰሰ ለምሴቶች ቁጭ ብለው ከልጆቻቸው ጋር እኛም ከልጆቻችን ጋር ቁጭ ብለን ጊዜ ማሳለፍ እንፈልጋለን ቢሉ it does not make sense so it's the same thing ከሴቶችም ጋር the same thing ነው በቃ ሴቶችም እንዴት እንደዚህ አልሆነም ብለን መከራከር አንደኛ ከእግዚአብሔር ከፈጠረን ዓላማ ጋር መከራከር ነው ሁለተኛ ደግሞ ወንድ ልጅ አባት ነው ወንድም ነው ልጅ ነው እና እንዴት against እንሆናለን ከነሱ እኔ honestly I cannot wrap my mind to it እና ሌላ ቀደም ካልኳችሁ ጋር ሳገናኘው ፌሚኒስት ሆናችሁ ክርስቲያን መሆን የማትችሉበት ምክንያት ቅዱሳን አባቶቻችን ቅዱሳን እናቶቻችን ለሴቶች እኩልነት ወይም አሁን ልክ ፌሚኒዝም ያለውን አይዲዮሎጂ ወይም ፌሚኒዝም ፋይት ለሚያረገው አይዲዮሎጂ ፋይት አላረጉም እነሱ ምንድነው ፋይት ያደረጉት ስለሰው በቃ የሰው ልጅ አይጎዳል ስለሰው በጠቅላላ ለሰው ልጅ ነው ፋይት ሲያረጉ ያኖሩ ፌሚኒዝም የሚቆራርጥ ቤተሰብን የሆነ እንትን የሚል ነው ፕላስ እንዳልኳችሁ ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ፋይት ያረጉት የሞቱለት ዓላማ ስለ ትክክለኛ ስለሆነ ነገር ሴት ልጅ ስለመጎዳቷ ብቻ ሳይሆን ወንድ ልጅም ለምን ይጎዳል ማንም ለምን ይጎዳል ብለው ነበር ፋይት ሲያረጉት የነበረው ስለዚህ ስፔሲፊካሊ አንድን ጀንደር ይዞ ለምን እነሱ ብቻ ማለት it's very wrong ምክንያቱም አንድ ክርስቲያን ለሁሉም ለሴት ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለበት ለሁሉም ጻድቅ ግን እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል ጻድቃን ይብን ለነፍሳት ራሱ ያዝናሉ ስለዚህ እንኳን እግዚአብሔር ለሞተለት ወንድ ይቅርና including ለቁጫጮች ጭምር ማሰብ አለብን you know what I mean instead of being against them ምክንያቱም ኢኳሊ መጥፎ ወንድ እንዳለ መጥፎም ሴት አለች ተረታችሁኛል አይደለ ስለዚህ this is a very very wrong እና ዲቫይድ ሊያረግ የመጣ ሙቭመንት ነው እግዚአብሔር ይገስጸው ልንነቃበት ይገባል ከዛም በተጨማሪ I feel like አስቀድማችሁ ጽድቁና መንግስቱን እሹ የሚለው ቅዱስ ቃል including this ነው ምክንያቱም ሴት ልጅ መልካም ትዳር መልካም ወንድ አትራክት ለማድረግ መጀመሪያ እሷ ከእግዚአብሔር ጋር ያላትን ነገር ማስተካከል አለባት ነገር ግን ሴት ልጅ ከዓለም ጋር ዓለም ውስጥ ሆና ፐርፌክት ነገር ኤክስፔክት ማድረግ የለባትም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ስላልሆነች ሁሉንም የሚሰጠውን አምላክ ስላልያዘች ማለት ነው ገብቷችኋል አይደለ እና ብዙ ጊዜ ሴቶችም I think ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት አስተካክለው ስለማይኖሩ በህይወታቸው የሚመጣው ወንድ እነሱን የሚያጠቃ ቺት የሚያረግባቸው ወጥቶ ጠጥቶ ብሩን እዛው ስፔንድ አድርጎ የሚመጣ ልጆቹን ቴክ ኬር የማያረግ የማይወድ ሞር ፕሪፈር የሚያደርገው የሆነ ባላንስ ያልሆነ ነገር ነው የሚሆነው ነገር ግን እሷ ፈሪሃ እግዚአብሔር ኖሯት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለውን ወንድ ደግሞ አትራክት ስታረግ ኦሬዲ ወንዱ ለሷ ብሎ ሳይሆን እግዚአብሔር ስላዘዘው ሚስቱን የሚወድ ቤተሰቡን የሚወድ የማያመነዝር ቤቱን በስርዓት ቴክ ኬር የሚያረግ ወንድ ታገኛለች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር we have to fix ourselves ብዬ ነው ማስበው ሴቶች በአጠቃላይ instead of saying oh it's ወንዶች በጠቅላላ መጥፎ ናቸው ሳይሆን እኛ ራሱ አትራክት የምናረገው ባድ ኤነርጂ ይዞብን የሚመጣው ነገር ለምንድነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብንና በንስሐ መመለስ ራሱ ያለብን for this exact reason ነው ብዬ አስባለሁኝና እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን Question. Have you ever met a happy feminist? Yeah, me neither.
because they don't exist. Feminism sold itself as empowering women, but the reality, it didn't empower anybody. It recruited women. It enlisted them. It turned them into political chess pieces in a game so big they don't even know what board they're on. You want to know what the real purpose of feminism is? Read End of Woman by Carrie Grass. She lays it out plain. Feminism is not about elevating women. It's about erasing femininity. It's about erasing masculinity. It's about blowing up the traditional family and leaving a power vacuum big enough for the elites to drive a tank through. And here's the tragic part. The women caught up in all of this didn't sign up to be miserable. They signed up thinking they were joining a movement that had purpose and meaning. But what they traded away were the very things in this life that give us meaning. Family, connection, partnership, motherhood, feminine strength, and masculine support. They traded all of that for an ideology that promised empowerment, but delivered resentment instead. So let me tell you a story. I'm up at my buddy's ranch, getting ready to take down a bison. He's got 600 head of them, and he tells me something wild. He keeps the male bison out of the main herd. Why? Because with males in the herd, the rancher can't control them. When the bulls are present, the herd protects each other. They're strong, they're united, and they're impossible to manipulate. But remove the males, and suddenly the whole herd is easy to steer, easy to break, easy to dominate, easy to shuffle off to the slaughterhouse. Does that sound familiar? Feminism did the same damn thing. It pulled the men out of the herd. It turned the sexes against each other. It neutered men, overwhelmed women, and divided the unity that should be the strongest force on earth, the masculine and the feminine working together. Because let me tell you a truth, when men and women work together, are united and aligned, synced up in partnership and purpose, that's the nucleus of every civilization that has ever thrived. But destroy that union and you cripple the nation and you weaken the next generation. And feminism, it has been incredibly effective at that. So what's the solution? It's time to stop the blame game. Stop the battle of the sexes. Stop the men versus woman nonsense being pushed by the elites who laugh while we tear each other apart. We are under attack, not as men, not as women, but as a human family. And the only way we win is together, masculine and feminine, side by side, refusing to be divided by movements designed to keep us weak. A happy feminist? No, they're not real. But strong women and strong men united, that's as real as it gets. And that's the only thing the elites are afraid of. እሺ እንግዲህ ሰው በአጠቃላይ ያወራ ያለው ደስተኛ ፌሚኒስቶች ያሉም እያለ ነው እና በመጀመሪያ እኔ ሁሉ ጊዜ ምን ብያስባለሁ መሰላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው በቃ እኛ ከእግዚአብሔር ስርዓትና ህግ ውጭ ስንሆን መጀመሪያ ሜቢ ሰይጣን የሆነ ደስታ ሊሰጠን ይችላል ያ ነገር ጥሩ እንደሆነ ግን I promise you guys መጨረሻው ግን ደስታ የሌለበት ሐዘን ያለበት ምክንያቱም አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው እውነተኛ ደስታን የሚሰጠው ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ ደግሞ የእሱ ህጎች አሉ ህጎቹ ደግሞ ፌሚኒዝም አይደለም ተረታችሁኛል አይደል ሴት ልጅ መሆን ያለባት ህግጋቶች አሉ ወንድ ልጅ መሆን ያለባቸው ህግጋቶች አሉና እነዚህ ማክበር ነው ደስተኛ የሚያረጋን ብዬ ነው ማስበው እኔም ፐርሰናሊ ለዚህ ምስክር ነኝ ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም በቻልኩት መጠን በጣም ከባድ ነው በተለይ በዚህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርችላችሁ ነበር በዚህ ዘመን በጣም ፕሮግራም ተደርገናል ምክንያቱም በሙቪም በመናያቸውም ነገሮች ኢን ጀነራል በቃ በሲስተሙ በጣም ፕሮግራም ተደርገናል እንዴት ነው ፕሮግራም የተደረገው ሞር ምን ሰማ እንዳንሆን ሰሚዎች እንዳንሆን rather በቃ እኔ አቃለው ብለን ራሳችንን ከፍ እንድናረግ ያ ግን ክርስቲያናዊ አይደለምና ኤኒዌይስ እሱ ያለው በአጠቃላይ ዲቫይድ ያረጉን ሴትና ወንድ አጌንስት ወንድና ሴት ያረጉ ኮንትሮል የበለጠ ያረጉን ነው እያለ ነውና ምክንያቱም ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር የሚባል ይሄ የምዕራባውያን ብዙ ዓለማት የተለያዩ ሀገሮችን የገዙበት አንድ ታክቲካቸው ነው ያ ማለት ዲቫይድ ማለት መነጣጠል መጀመሪያ መነጣጠል ስትነጣጥሉ ህብረተሰብን ሆነ አሁን በአገርም ደረጃ ማየት እንችላለን ምክንያቱም አሁን አፍሪካ በተነጣጠለችበት ጊዜ ሞር ኮንትሮል ለማድረግ it was easier for them አሁንም ደግሞ በዘር ደግሞ እየተነጣጠልን ነው
ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ እየተባለ አሁን ደግሞ ሴትና ወንድ ደግሞ መነጣጠል ሲመጣ ምን ያህል እኛን ለመያዝና ለመግዛት or እነሱ በፈለጉበት መንገድ ለማስኬድ which is the end is like to make us go to hell ማለት ነው ሁላችንም ወደ ሲኦል ለማስገባት ከሴጣን ጋር ያላቸው ቃል ኪዳን ስላለ ዲቫይድ እያደረጉ ነው አሁን ሴትና ወንድ ኢማጂን እንግዲህ አንድ አካል ናቸው ሴት ባልና ሚስት እንግዲህ አንድ አካል ሆነዋል ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረንና ያንን የእግዚአብሔርን ነገር በቃ መነጣጠል ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም ሲነጣጠሉ እንዳልኳችሁ ለመግዛት ይቀላቸዋል እና that's exactly what's happening እና እኛ ነቅተን ከዚህ ነገር መውጣት አለብን rather አሁን ሴቶች እናቶቻችን እንዴት ነበሩ ቅዱሳን አንስት እንዴት ነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ማሰብና ማራመድ ያለብን አይዲዮሎጂ መስማት ያለብን አይዲዮሎጂ እናቶቻችን እንዴት ነበሩ እኛ እንዴት እንሆን ቅዱሳን እናቶቻችን እንዴት ነበሩ ካለባበስ ጀምሮ እኔ አሁን ሁሉ ጊዜ በተለይ አለባበስ ላይ ቅዱሳን እናቶቻችን አለባበሳቸው ጸጉራቸውን ፍሪዝ አድርገው ወይም ሂውማን ሄር ሰክተው አይደለም መታቸው ተሻፋፍ ነው የምትዋቸው ስለዚህ that's the most easiest thing to do ደግሞ my personal perspective ምክንያቱም ደግሞ ልብን ደግሞ መልካም ማሰብን ክፉ ሐሳብ መቃወምን እንደውም it's the hardest thing ታርስታችሁኛል እና እነሱ ነው መከተል ያለብን ቅዱሳን እናቶቻችን ምን አደረጉ እውነት ቅዱሳን ቅድስት ዮዲት እና ቅድስት አስቴር ቅዱሳን ከሁሉም በላይ ሆነችው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴት ነበረች ትሁት ነበረች ታዛዥ ነበረች ተረዳችሁኝ ስለዚህ ፌሚኒዝም እሱን ነው ወይ የሚያስተምረን ገባችሁ አይደለም ፌሚኒዝም ሞር ሴት ላይ ፎከስ እንድናደርግ ነው ለምን ወንዶችስ በአሁን ሰዓት አሁን ኢቭን ቢጠና ራሱ አሁን አሜሪካ ሀገር ውስጥ የሆነ የተሰራ ዶክመንተሪ አለ it's called the red pill taking the red pill ወይም the red pill የሚል ዶክመንተሪ አለ ጋብዣችኋለሁ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ሴቶች ይጨቆናሉ ወይም ይሄ ፌሚኒስት ሙቭመንቱ ዛሬ ለእንትን ያለው ግን ሲጠና እንደውም በአሜሪካ ሀገር ውስጥ የሚጨቆኑት ወንዶች ናቸው ለወንዶች ብዙ ለሚጠቁ ወንዶች ምንም አይነት ነገር የለም እና ያም ነገር እንዳይሆን እፈራለሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ሴቶች በጣም ተጨቁነዋል ለሚለው honestly እኔ ከዚህ በፊት አልሆነው ነግራችሁ ከሆነ እንግዲህ ብዙ የክፍለ ሀገራት ወይም ገጠር ቦታዎች የመሄድ እድሉ ስለነበረኝ ይገርመኛል አይስወር ሴቶች ከወንዶች እኩል ቁጭ ብለው ያወራሉ ይጫወታሉ they are happy የራሳቸውን ስሜት ኤክስፕረስ ያደርጋሉ እና ያ ምንድነው የሚነግረኝ ለኔ እነዚህ ሴቶች እንዳልተጨቆኑ ነው የሚነግረኝ ተረታችሁኛል አይደለ ስለዚህ ይሄ በቃ ነገሮችን ጀነራላይዝ ማድረግ ሁሉም ወንዶች እኮ እንደዚህ ናቸው ማለት it's very like ይሄ እንደው ሜንታል ኢልነስ ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም እንዴት እንደዛ እኔ አሁን ስለ አንድ መጥፎ ወንድ ስላለ እንዴት ነው ባሌ ልጠላ እችላለሁ ተረታችሁኛል ምክንያቱም የኔ ባል ራሱ መጥፎ ነገር ካላረገብኝ ድረስ ያን ነገር ጥሩ ሆኖ ሳለ ለኔ እንዴት ምክንያቱም አይምሮአችን ለነገሩ ፊድ የምናረጋው ነገር ነው ፎከስ የሚያደርገው ስለዚህ ይሄ ፌሚኒዝም ራሱ የሌለን ነገር በጣም ኢንሄንስ እንዲሆን በቃ ትንሽ ነገር ቢሆን በጣም አተልቀን እንድናየው ነው የሚያደርገው ግን ደግሞ እኛስ እንደ ሴቶች ምን እያደረግን ነው እኛስ እንደ ሴቶች መልካም ሴቶች እየሆንን ነው ወይ ለወንዶቻችን ማድረግ ያለብንን ነገር እያረግን ነው ወይ ደግሞ ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን which is not true እያረግን በጭራሽ አይደለም ሪስፔክት እያረግናቸው አይደለም እያዳመጥናቸው እግዚአብሔር እንዳዘዘን እያዳመጥናቸው የታዘዝናቸው አይደለም ስለዚህ ብቻ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን እዚህ መርዝ እዚህ ወጥመድ ውስጥ ሴቶች እንዳትገቡ የእህትነት ምክሬ ነው እኛ ፎከስ ማድረግ ያለብን ቅዱሳን እናቶቻችን እንዴት ነበሩ ለባሎቻቸው እንዴት ነበሩ ይታዘዙ ነበር ወይ ምን ነበር የሚያረጉት የሚለውን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን እንጂ ይሄ አሁን የመጣው የሰይጣን ፕሮፓጋንዳ የሆነውን ነገር ኢቭን ጆሮ ሰተን ማዳመጥ አለብን ብዬ አላምንም አሁን ደግሞ ያሉትን እነዚህ መጥፎ ወንዶች or እነዚህ መጥፎ ነገር የሚያረጉ ሴቶች እህቶቻችን ላይ መጥፎ ነገር ያረጉ ወንዶችን we created them
እንደ ኮሚዩኒቲ ነው ክሬት ያደረግነው ተረታችሁኛል አይደለም ስለዚህ ብሌም ብቻ ማድረግ ሳይሆን ያለብን እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው ምክንያቱም አሁንም እኮ ወንዶች አሉ ያደጉ ያሉት ወንዶች አሉ ስለዚህ ወንዶችን ብሌም ስናደርግ ሞር እኮ እነሱ እንደውም አጌነስት እየሆኑ የበለጠ እንደውም ክፋት እያሰቡ ነው የሚሄዱት rather እነዛ ወንዶች እንዴት እንደዛ ሆኑ ስለዚህ ያ ነገር ድጋሚ እንዳይደገም ምንድነው አስተካክለን ማድረግ ያለብን ወንድ ልጆቻችንን እንዴት እናሳድጋቸው ብለን ነው እንጂ ማውራት ያለብን we are against ሁሉም ወንዶችን እንቃወማለን ብለን የት ልንደርስ ነው to be honest እግዚአብሔር ይሁነን ብቻ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ወይ አምላካችን እባክህ እርዳን እውነት ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው እና ደግሞ ስለ ወንድሞቻችን ያሉበት ስቃይ እና ስለሱ ማውራት አለብን ብያስባለሁ ማለት ኢኳሊ ማሰብ አለ የጾታ እኩልነት ከተባለ ወይም ስለ ሁሉም ጾታ ማሰብ አለብን ከተባለ ወንዶች አሁን እንደውም I feel like ወንዶች ነው በጣም እየተጠቁ ያሉት ውትድርናም እየሞቱ ያሉት በብዙ ብቻ like በኢኮኖሚ ስትሬስ ራሱ ቤተሰቡን መምራት ያለበት ወንድ ልጅ ስለሆነ ብዙ ጊዜ like ባናምንበትም ማለት already natural እግዚአብሔር ያዘዘው ስለሆነ ሴት እንኳን ወጣ ብትሰራ እንኳን more I think pressure ያለው ወንድ ላይ ነው unknowingly ማለት ነው ምክንያቱም የተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ እና ያለው ኢኮኖሚው እንደዚህ ስትሬስ ማድረጉ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኑሮ ውድነቱ ምናም more stress የሚያደርጋቸው እንደውም ወንዶች ነው ብዬ ነው የማስበውና more we need to support each other አይዞህ ተባብለን እኛም ሳናጠፋ እንደሱም ማለት ጥፋታችን ብናጠፋ እንኳን ተስተካክለን ወይ ለማስተካከል ኦፕን ሆነን ወንዶቹም እንደዛው እና ተጋግዘን መስተካከል አለብን እንጂ ጣታችንን ቀስረን ወንዶች እንደዚህ ናቸው ማለት አንችልም ምክንያቱም we one ተረዳችሁኝ እኔ ባል ያለ ልጅ ያለ እና እንዴት ነው ወንዶች እንዲህ ናቸው ማለት ምክንያቱም I can't like they are my family they are me ብዬ ነው ማስበው ገባችሁና እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን ለማንኛውም እንግዲህ ሌሎች more ኢንፎርሜሽኖች አሉ በሚቀጥለው ወይም ይዤላችሁ መጣሉ ስለ ፌሚኒዝም more በዲቴል እንድንገባ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እናንተስ ምን ታስባላችሁ ስለ ፌሚኒዝም ሙቭመንት በአጠቃላይ ምን ታስባላችሁ እሱን በኮሜንት አስቀምጡልኝ እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋል ያድለን እግዚአብሔር እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ሰላም ቆዩልኝ